ओके, साइकोलॉजी दो शब्द है जी, किहड़े-किहड़े? साइके प्लस लॉगस। साइके नूं मीनस आत्मा कहा जाता है ते लॉगस नूं मीनस अध्ययन कहा जाता है, स्टडी। तो जिहड़े साइके एंड लॉगस ये दो ग्रीक शब्द है जिहड़े उन्हां तों मिल के बने आ, जिन्हों असीं यूनानी भी बोलते हैं। ते साइकोलॉजिस्ट जिन्ने भी विज्ञानी होए हैं, उन्होंने जिहड़ी चीज़ सब तो पहला साइकोलॉजी बारे डिफाइन की सी, वो स्टडी ऑफ सोल सी। ठीक है, आफ्टर डूइंग द वर्क ऑन द स्टडी ऑफ सोल, हुण स्टडी ऑफ सोल के उपर काम किया उन्होंने। ओके, थोड़ी जी डेफिनेशन दसदा, फिर उस तो बाद सारी मिक्स दसूंगा कि किहड़े मतलब तुसीं साइकोलॉजिस्ट या थ्योरीस्ट जिहड़े मतलब परसन वो स्टडी करने हैं, उन्होंने जो क्वेश्चन किस तरह के आउंदे हैं, ईवन के क्वेश्चन भी करवा दूंगा अज की क्लास के तुहानूं। स्टडी ऑफ सोल के उपर काम करने तो बाद ये उपर ज्यादा वर्क नहीं होंदा जी। ठीक है, नैक्सट जिहड़ा स्टैप वो लैके आंदे हैं, वो स्टडी ऑफ माइंड का हुंदा जी। स्टडी ऑफ माइंड, जिन्होंं मन का अध्ययन कहा जाता है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ माइंड है जिहड़ा, इनू असीं मन का अध्ययन बोलते हैं। हुण साइकोलॉजिस्ट ने इस दे उपर भी स्टडी की है, इहदे विच्चों भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट ना मिल करके इनू बंद कर दिता गया सीगा। नैक्सट स्टैप जो आता जी, वो आता अपने को स्टडी ऑफ कॉन्शियसनैस, जिसनों असीं चेतना कहने। चेतना मीनस चेतन। ओके, देखो सब फर्स्ट चीज की सी, स्टडी ऑफ सोल। मतलब किसी की आत्मा असीं वेखी नहीं भी आत्मा किस तरह की हुंदी है, फिल्मां जी वेखी होगी तुसीं सारिआं ने। ठीक है, किसी का माइंड तुसीं पढ़िया नहीं हुंदा। साइकोलॉजिस्ट कहते भी हरेक दे माइंड के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी नहीं बन सकती। आफ्टर दैट उन्होंने कॉन्शियसनैस वर्ड लिया जी, एक कंटिन्यूसली चलणगे सारे कि चेतना भी कोई व्यक्ति किसी काम के प्रति कितना क चेतन है, कितना कॉन्शियस है, दैट इज द पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ कॉन्शियस। तो इनू साइकोलॉजी का बाद दे विच थर्ड पार्ट मन्निया गया। सैकेंड दे विच स्टडी ऑफ माइंड। जदों फर्स्ट सैकेंड एंड थर्ड के उपर प्रॉपर वर्क नहीं हुंदा सी, तो लास्ट जिहड़ा स्टैप उन्हां द्वारा लिआंदा गया सीगा, वो स्टडी ऑफ बिहेवियर लिआंदा गया सीगा, जिसनूं व्यवहारवाद कहंदे ने। व्यवहारवाद का अध्ययन। हुण देखो जिहड़ी चीज, देखो तुसीं क्लास लै रहे हो, ठीक है, जां जिहड़ा परसन तुहाडे सामने है, बिल्कुल तुसीं उहदा व्यवहार, उहदा एटीट्यूड, उहदे नाल गलबात करके पता कर सकते हो। ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जिहड़ी साइकोलॉजी अज चल रही है ना, वो इहदे उपर डिपेंड है जी, स्टडी ऑफ बिहेवियर के उपर डिपेंड है। ओके, भी जिस तरह का किसी भी परसन का बिहेवियर होंदा है, तो उस तरह की उहदी साइकोलॉजी बन जाती है। तो आपां जे डायरैक्ट क्वेश्चन पूछणगे, डायरैक्ट क्वेश्चन सब तो इंपॉर्टेंट एक तो आ बन जाता जी, बहुत बारी एग्जाम दे विच बनया होया। फिर साइकोलॉजी नूं सब तो पहला की मन्निया जाता सी, तां तुहाडा आंसर होएगा आत्मा का अध्ययन। ये भी क्वेश्चन आ चुका जी एग्जाम दे विच, आत्मा का अध्ययन। जे क्वेश्चन ये आ जाए कि अज मनोविज्ञान की है, तो तुहाडा आंसर होएगा जी व्यवहार का अध्ययन। बस असीं जिहड़ी भी क्लास होगी साडी, उहदे विच डायरैक्ट क्वेश्चन की गल करांगे, क्योंकि बच्चे नूं थ्योरी दे नालों क्वेश्चन पता लग जाण भी किस बेस के उपर आउंदे आ, किस तरीके नाल क्वेश्चन बनदे आ। ठीक है जी, ओके। जे किसी ने इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना तो लै सकते हो। ओके, तो इस तो बाद की होएगा, जिन्ने भी तुसीं मतलब लाइव क्लास लै रहे हो, 10-11 जो भी हैगे हो, तुहाडा एक WhatsApp ग्रुप बना के ना, ते उहदे विच तुहानूं मैसेज दे दूंगा जी डैमो दी क्लासेस का, जिहड़ा मैं 7 डेज का रखिया होया, तां जो सारिआं नूं एक प्रॉपर टाइम मिल जाए भी क्लास किस समय दे विच शुरू होनी है। ओके, हाँ जी, क्लीयर है? कैन वी प्रोसीड? अगे चलिए, मैसेज कर दो मैनू प्लीज थले। जे किसी ने कोई क्वेश्चन पुट करना तो इत्थों पूछ सकते हो, रिप्लाई जरूर करो प्लीज। ओके, थैंक यू। नैक्सट पोर्शन देखो की है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग है जी, ये स्टार्टिंग के विचों क्वेश्चन बनते जरूर है। एक क्वेश्चन ये है कि जिहड़ी भी तुसीं थ्योरी स्टडी करोगे, थ्योरी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बनणगे पैडागोजी दे। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट दे विच जे असीं गल करिए, एक प्लेटो एंड अरिस्टोटल। अरिस्टोटल तुसीं इन्हां बारे सुनिया है, प्लेटो ते अरिस्टोटल, जिन्होंने असीं अरिस्टोटल बोलते हैं।
ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਪਰਸਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਈ ਸੋਲ ਦੀ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੀ? ਪਲੇਟੋ ਤੇ ਅਰਿਸਟੋਟਲ। ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਸਤੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਲੇਟੋ ਤੇ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਡ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਣ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਉਹ ਵਰਡ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ 16th 17th 18th 19th ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਆਏ ਆ ਜੀ? ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ 16ਵੀਂ 17ਵੀਂ 18ਵੀਂ ਜਾਂ 19ਵੀਂ ਜਾਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 16th ਸੈਂਚਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਅਰਿਸਟੋਟਲ। ਇਹਨੂੰ ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। 18 ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੌਰੀ 16 17 and 19 then after in 20th century ਵੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਮਾਈਂਡ। 17th ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਮਾਈਂਡ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੰਪੋਂਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੰਪੋਂਜੀ ਪਰਸਨ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ 17th ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿ ਸੋਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ? ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਤੇ ਪਲੇਟੋ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 17th ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਮਾਈਂਡ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ? ਪੰਪੋਂਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਤੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿਲੀਅਮ ਵੁੰਟ ਦੁਆਰਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਓਕੇ। ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਵਿਲੀਅਮ ਵੁੰਟ। ਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਵੁੰਟ ਬਾਰੇ ਐਕਸਟਰਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਲੀਅਮ ਵੁੰਟ ਉਹ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 1879 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਲੈਬ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਲਿਪਜ਼ਿਗ। ਲਿਪਜ਼ਿਗ ਲੈਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਲੈਬ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। 1879 ਦੇ ਵਿੱਚ 1879 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਲੈਬ ਖੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਲੀਅਮ ਵੁੰਟ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਵੁੰਟ ਉਹ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਫਾਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਵਿਲੀਅਮ ਵੁੰਟ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਫਾਦਰ ਆਫ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਿਲੀਅਮ ਵੁੰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਟੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਸੇ JB ਵਾਟਸਨ ਦੁਆਰਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਸੋਲ ਜਾਂ ਆਤਮਾ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜੀ। 19ਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20th ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ JB ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। Clear? Soul is related to Aristotle and mind is related to Pomponji. Okay, conscious is related to William Wundt and behavior is related to JB Watson. मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਓਕੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਚਲੀਏ ਅੱਗੇ, ਦੱਸੋ ਜਲਦੀ। ਓਕੇ ਇੱਥੇ 17ਵੀਂ ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੌਨ ਲੌਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੌਨ ਲੌਕ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲੌਕ ਹੀ ਕਰਤੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੌਕ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਰਡਿੰਗ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀ ਸਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾਈਂਡ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਟੈਬੂਲਾ ਰਾਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਟੈਬੂਲਾ ਰਾਸਾ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ?
ठीक है जी। 17th ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਕੋਰੀ ਸਲੇਟ ਹੁੰਦਾ? ਜੌਨ ਲੌਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਈਂਡ ਆਫ ਚਾਈਲਡ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਟੈਬੂਲਾ ਰਾਸਾ ਬੋਲਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਟੈਬੂਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਬੂਲਾ ਰਾਸਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਟੈਬੂਲਾ ਰਾਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲੈਂਕ ਸਲੇਟ, ਕੋਰੀ ਸਲੇਟ ਜਾਂ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ? ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, फिर मैं अगे चलदा जी। ये मैं बिल्कुल बेसिक वाली है जी साइकोलॉजी जिथों शुरू होंदी है, मैं वो स्टार्ट कराई हुई है। फिर मैं तुहानूं पर्सन बारे दसूंगा भी उन्होंने स्टेजां किहड़ियां पढ़नियां, किहड़े क्वेश्चन आउंदे आ, किस तरीके नाल क्वेश्चन होणगे। जिहड़ी भी तुहाडी क्लास होगी लाइव, वो तुहानूं सारी लाइव क्लास एज अ प्रैक्टिकल ही मिलूगी साइकोलॉजी दी। ठीक है, जे तुसीं आफ्टर 1 वीक मान लो कंटिन्यू करदे हो तां उहदे विच जिहड़े नैक्सट डेज आ, मैं हो सकदा उहनां दे विच तुहानूं थ्योरीज भी स्टार्ट करवा दूंगा। हाँ जी, अगे देखो, ध्यान दिओ। किसी ने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, माइक ऑन करके हैंड रेज करके प्लीज पूछ लियो। संगी ना जाओ, ये ना कहो भी अज नवे हैं, हौली हौली पुराने हो जाएंगे आप सारे, यानी आवाज सही आ रही है तुहानूं? आवाज थोड़ी गूंज तो नहीं रही क्योंकि रूम खाली है? जिवें असीं स्टडी कीता सीगा, सब तो पहला कि स्टडी ऑफ सोल पढ़िया सी, फिर स्टडी ऑफ माइंड पढ़िया, फिर उस तो बाद कॉन्शियसनैस पढ़िया जी, फिर उस तो बाद बिहेवियर पढ़िया। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਥਨ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਅਮਨਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ 올ਡ ਹੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 올ਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। सोल, माइंड, कॉन्शियसनैस एंड बिहेवियर, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਥਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਬਚੀ ਉਹ ਵਿਵਹਾਰਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਪਾਤਾ ਤਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ कि psychology first lost its soul, then lost its mind, and after that consciousness, and the rest of the part is behavior is left। किसने कहा सी कि behavior अज बचा होया? ये जिहड़े शब्द कहे सी ये वुडवर्थ ने कहे सी। ये शब्द जिहड़े किहदे द्वारा कहे गए? ये वुडवर्थ के द्वारा कहे गए हैं। ठीक है, भी मनोविज्ञान ने सब तो पहला अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया, फिर अपनी चेतना का त्याग किया, ते अज जे कुछ बचा उहदे कोले तां ओह विवहारवाद है। ते विवहारवाद ये शब्द किहने दिते सीगे? ये वुडवर्थ द्वारा कहा गया। वुडवर्थ, हाँ जी वुडवर्थ। वुडवर्थ मतलब वो है ना, की कहते होंगे लेखक होए आ जिहड़े, जिवें शेक्सपीयर हो गया, वुडवर्थ हो गया, ठीक है, सारे उन्होंने द्वारा मतलब ये उन्होंने मतलब सेंचुरीज के नाल रिलेटेड जिहड़ियां चीज़ां होईयां सी उन्हां बारे इन्हां दे विचार हुंदे सीगे। ठीक है जी, वो मैं तुहानूं एक क्वेश्चन पहले भी दसदा सीगा, फादर ऑफ साइकोलॉजी। फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुंट। विलियम वुंट नूं कहा जाता जी। मनोविज्ञान का पितामह किहड़े परसन नूं मन्निया जांदा? विलियम वुंट नूं मन्निया जांदा जी। ठीक है, इस परसन नूं एक्सपैरीमेंटल साइकोलॉजी का पितामह भी कहंदे जी, विलियम वुंट नूं एक्सपैरीमेंटल साइकोलॉजी। फादर ऑफ एक्सपैरीमेंटल साइकोलॉजी तां भी विलियम वुंट आएगा जी। ठीक है, हुण ये परसन विलियम वुंट, इहदा क्वेश्चन मैं तुहानूं ये दस्सिया सी कि इहने 1879 ਦੇ ਵਿੱਚ फस्ट साइकोलॉजी लैब आ जिहड़ी ਉਹ ओपन ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੇ। जे ये वर्ल्ड के अकॉर्डिंग आ जाऊगा जी क्वेश्चन, लिपजिंग, उन्होंने लिपजिंग यूनीवर्सिटी भी कह देंगे या लिपजिंग लैब भी कह देंगे। ओके, जे क्वेश्चन ये आ जाए
कि भारत दे विच सब तो पहला साइकोल भारत वाले कदों पिछे हटणगे वो भी खोलणगे नाल दी नाल भारत विच लैब किहदे द्वारा खोली गई है किसने खोली सी तो ये कदों खोली गई ये पूछा जा सकता भारत दे विच 1916 ईस्वी विच खोली गई है डॉक्टर SN सेन गुप्ता इनू SN सॉरी NS सेन गुप्ता NS सेन गुप्ता ये इंडिया दे विच पहली साइकोलॉजी लैब डॉक्टर NS सॉरी हाँ एन सेन गुप्ता जी आज ही मास्टर की क्लास पढ़ा रहे थे उत्थे क्वेश्चन कन्फ्यूज हो गए थोड़ा NN सेन गुप्ता जी इहदे द्वारा 1916 दे विच भारत विच पहली साइकोलॉजी लैब खोली है ते जे वर्ल्ड दे विच पूछी जाऊगी तो जर्मनी दे विच उहदा नाम लिपजिंग सीगा जी 1879 दे विच सीगा ओके अगे चलते हैं फिर उस बाद साइकोलॉजी च होर किहड़ियां चीज़ां पूछियां जांदियां स्कूल्स पूछे जाते हुंदे जी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी जिन्हां दे विच पर्सन विलियम वुंड पूछा जा सकता है जी विलियम जेम्स JB वाटसन तो तुहानूं साफ साफ दिखाई दे रहा किते कल्ली आवाज ते बैठे हो किहड़ा रह गया क्लास वाला टाइम हो गया क्लास चल रही है बच्चे चलो हाँ जी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के पूछे जाएंगे इनू क्वेश्चन किवें बनना होंदा है बई इस स्कूल का जनक कौन है उस स्कूल का जनक कौन है मतलब क्वेश्चन दे विच जिवें संरचनावाद एक शब्द है संरचनावाद जिसनूं स्ट्रक्चरलिज्म बोलिया जाता है तो क्वेश्चन की बन गया स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल दा हैड या फादर किसनूं मन्निया जाता विलियम वुंड नूं मन्निया जाता है क्वेश्चन दो तरीके नाल बनदा ही है किवें जां तां स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल कह दिंदे जी ओहदा पितामह दसो जां कह देंगे स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल दा फादर दसो कौन है ठीक है भी जां कह देंगे स्ट्रक्चरलिज्म वर्ड इज गिवन बाय ये शब्द किहने दिता सी तुहानूं किसी भी तरीके नाल क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी स्ट्रक्चरलिज्म ओके संरचनावाद कहते हैं इहनूं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी ते स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का मतलब जिथे इन्हां शब्दों बारे कहने का मतलब भी डिटेल च साइकोलॉजी बारे पढ़ाया गया करवाया गया ठीक है ये उस चीज नूं बोलते हैं तो तुहाडे लई क्वेश्चन ये बनूगा कि स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल किहने दिता जी विलियम वुंड ने ओके जे उस तो बाद नैक्सट पूछा जाए फंक्शनलिज्म आ जी फंक्शनलिज्म ते फंक्शनलिज्म दिता सीगा जी विलियम जेम्स द्वारा ते इहनूं संरचनावाद कहते हैं इहनूं कार्यत्मकवाद कहते हैं पंजाबी दे विच सारे डिफरेंट नाम बनणगे जी जे तुहानूं सब तो ज्यादा क्लीयरेंस होगी वो इंग्लिश दे विच ही होनी है ठीक है लास्ट वाली क्लासां च कई अंग्रेज बनाते सी असीं जे JB वाटसन का पूछा जाऊगा जी तो बिहेवियरिज्म जिसनूं व्यवहारवाद बोलते हैं ओके आ 3 क्वेश्चन है जी डायरैक्ट क्वेश्चन है जी इन्होंने स्कूल ऑफ साइकोलॉजी ना याद रख सकते हो जां पंजाबी चाहे लिखते होंगे संरचनावाद स्कूल का जनक कौन है तो वह विलियम वुंड है जी ठीक है कार्यत्मकवाद स्कूल का जनक विलियम जेम्स नूं मन्निया जांदा व्यवहारवाद का जनक जां व्यवहारवाद का पितामह किस नूं कहा जांदा जी JB वाटसन नूं कहा जांदा जी JB वाटसन जिहड़ा पर्सन है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ ਵੀ ਸੀ ਲਿਟਲ ਐਲਬਰਟ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ JB ਵਾਟਸਨ ਆਨਸਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਐਲਬਰਟ ਲਿਟਲ ਐਲਬਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ तो JB वाटसन ने ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ
मतलब ਵਿਵਹਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਿਟਲ ਐਲਬਰਟ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਜੇਬੀ ਵਾਟਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੀਏ ਅੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਜਲਦੀ। ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼, ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਲਿਖੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਮਿਟਾਈ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੋ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਤੇ ਸੌਂ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਸੀਗੇ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਹੜੀ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਚਾਈਲਡ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਆ ਉਹ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਹੈ, ਹਨਾ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇ ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਬਰਟ ਮੰਡੂਰਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਸਨ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਚਾਈਲਡ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਲਬਰਗ, ਦੈਨ ਅਰਿਕਸਨ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ, ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ ਲੈ ਲਓ, ਸਿਗਮੰਡ ਫਰੂਇਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਦੈਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਇੱਕ ਸਵਿਸ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਵਿਸ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨੌਲੇਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ। ਸਵਿਸ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਟਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਨਦਾ ਸੀ। ਲਿਟਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਛੋਟੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਨੇ। ਸਵਿਸ ਮੀਨਸ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੀਨ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਆਜੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਦੀਆਂ 4 ਸਟੇਜਸ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ 4 ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤੀ ਸਾਰੀ ਥਿਊਰੀ। ਜਿਹੜੀ 4 ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ, ਦੈਨ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਕਰਤੀ, ਕੰਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ, ਅਰਿਕਸਨ, ਕੋਲਬਰਗ, ਅਲਬਰਟ ਮੰਡੂਰਾ, ਵਾਈਗੋਸਕੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਓ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਪਰਮਾਨੈਂਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਬਜੈਕਟ ਪਰਮਾਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਸਥਾਈਪੁਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਓਕੇ, ਵਸਤੂ ਸਥਾਈਪੁਣਾ। ਹੁਣ ਵਸਤੂ ਸਥਾਈਪੁਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਪਰਮਾਨੈਂਸ ਜੀਨ ਪਿਆਜੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ।
पंजाबी च इन्हां दे सारे डिफरेंट नाम आ जी, कोशिश करो कि इन्हां नूं इंग्लिश दे विच ही अंडरस्टैंड करन दी, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंट सेंसरी मोटर स्टेज का समा की हुंदा जी 0 ਤੋਂ 2, है ना। सारे दे घरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे है, ठीक है। जे आप नहीं तो गुआढ़ियां दे हैगे आ, मतलब खिडाई होणगे तुसीं। तो देखो 0 ਤੋਂ 2 साल का समा है वो सेंसरी मोटर का, इट मीनस बच्चा अपने सेंसर थ्रू चीज़ों को सीखूगा जी, सेंसर थ्रू सीखता है। हुण इहदा क्वेश्चन होर की बन सकता है, बच्चे दे विच ऑब्जेक्ट परमानेंस किहड़ी स्टेज विच पैदा हुंदा है? आंसर पहला बन गया सेंसरी मोटर स्टेज। फिर सैकंड ये बन जाए कि बच्चे दे विच ऑब्जेक्ट परमानेंस रहिंदा किदों तक है? तो बच्चे दे विच ऑब्जेक्ट परमानेंस 6 ਤੋਂ ਲੈ के 8 ਮਹੀਨਿਆਂ तक रहिंदा जी मोस्टली। किवें देखो बच्चा जो 6 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का तुहाडे द्वारा कोई भी चीज़ बच्चे को दिखाई जाती है ना, तुसीं लुको लेना, बच्चा बेचारा लभ ही नहीं सकता। वो स्टेज है जी 6 ਤੋਂ ਲੈ के 8 महीने की काम करती। जो वो साल 1.5 साल के विच चला जाता या 2 साल के, तो फिर तुसीं उहदी चीज़ कोई सामने रख के लुको के दिखाओ, फिर उन्होंने पता लग जूगा तुसीं रखी कित्थे है, ठीक है। वस्तु का स्थाईपुणा बनना बच्चे के माइंड के विच 2 क्वेश्चन बनते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस किहड़ी स्टेज आऊगा? सेंसरी मोटर स्टेज दे विच, ओके। 0 ਤੋਂ 2 साल सेंसरी मोटर स्टेज का समा, 6 ਤੋਂ ਲੈ के 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ऑब्जेक्ट परमानेंस बनता है जी। एक ये क्वेश्चन है। फिर इहदी स्टेज दे विच बच्चे कोले कोई लैंग्वेज नहीं होंदी, नो लैंग्वेज, बच्चा लैंग्वेज नहीं होंदी, बट बच्चा सैमी वर्बल हुंदा जी। सैमी वर्बल का मतलब हुंदा अर्धभाषी, कि बच्चे कोले अद्धी भाषा हुंदी है, पूरे शब्द नहीं बोल सकता अपने। इसी तरह ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ स्टेजेस हैगियां, हरेक स्टेज का मतलब जिहड़ा पोर्शन है वो तुहानूं डायरैक्ट वर्ड दसूंगा, एग्जाम च आए भी हुए आ, ठीक है। बच्चों का मतलब ये चीज़ क्लीयर भी हुई है। जिहड़े बच्चे कहते सी साइकोलॉजी सानूं वधिया नहीं लगती, ठीक है, सानूं 10-12 नंबर ही आ जान, उन्हां बच्चों के 20+ या 26+ तक नंबर आ चुके हैं जी कईयां दे, ठीक है। नहीं तो 20 मतलब लास्ट मन सकते हो तुसीं, इत्थों तक बच्चों के नंबर आए हुए हैं। वो किवें भी आपां इहनूं स्टोरी नहीं बनाउणा, कहानियां नहीं बननियां इहदे विच। इहदे विच जिहड़ी स्टेज का क्वेश्चन होया तुहानूं उस स्टेज का वर्ड याद करावांगे भी उहनूं याद किवें रखना, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज दे विच सब तो ज़्यादा चीज़ ये सीगी, जिहड़ी प्री ऑपरेशनल स्टेज आ उहदे विच एक शब्द आउंदा हुंदा जी एनीमिज्म। एनीमिज्म की है? ते जे एनीमिज्म की गल करिए उहनूं मेक आ बिलीव भी कहंदे हैं, मेक आ बिलीव। ते एनीमिज्म का मीनिंग तुहाडे चों कईयां नूं पता होगा, प्लीज़ दसोगा मैनूं मैसेज करके, जे किसी नूं पता तो दसो, तुहानूं भी बुला ला मैं थोड़ा जिहा। एनीमिज्म की हुंदा जी दस्सो, पुराने ग्रंथ खोल लो नहीं तो। हेलो, जां तां इह दस दो भी नहीं पता, रिप्लाई तो करो कोई। जां दस दो भी सानू नहीं पता, साडे हत्थ खड़े हैं। नो 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 आइडिया सर, ठीक है चलो। एनीमिज्म इंग्लिश एनीमिज्म ऐसे तरीके लिखता, पंजाबी च पा देंगे एनीमिज्म की है, तो तुसीं आंसर की देना। हुण देखो जिहड़ा एनीमिज्म कित्थे पैदा हुंदा, पहली गल तां है कि जीन पैजे दी दूसरी स्टेज दे विच पैदा होऊगा, ठीक है। फिर उस तो बाद एनीमिज्म हुंदा की है? बच्चा हिलदियां जुलदियां चीज़ां दे विच, जिहड़ियां चीज़ां उहदे सामने हिलदियां जुलदियां चीज़ां, मतलब जिहड़ियां चीज़ां मूवमेंट कर रही, उन्होंने ये लगता कि लिविंग थिंग्स है। हिलदियां जुलदियां चीज़ां दे विच एक आत्मा का अनुभव करता जी, उन्होंने ये लगता है कि भी जिहड़ी चीज़ हिल रही है ना, इहदे विच जान है, ठीक है। क्वेश्चन ही आए मिलूगा, होर तरीके नाल क्वेश्चन नहीं बनता ये, जां एक क्वेश्चन ये बन जाऊगा कि किहड़ी स्टेज का पार्ट है, ओके, किहदी स्टेज है, किहदे विच एनीमिज्म आउंदा है, ये जीन पैजे द्वारा दित्ती गई चीज़ है। जीन पैजे कहंदा जो बच्चा खेड रहा उहदे आले दुआले चीज़ां हिलदियां जुलदियां, ठीक है। जिहड़ियां हिलदियां जुलदियां चीज़ां, मान लो पक्खा चल रहा, ठीक है, कर्टन हिल रहा जां कुछ भी चीज़ां हिल रही, बच्चे नूं ये लगदा कि उहदी जान हैगी आ, उहनूं ओह एनीमिज्म का नाम दिंदा है। ते एनीमिज्म नूं पंजाबी दे विच जीवात्मा कहंदे जी, जीवात्मा। उन्होंने ये लगता कि कोई जीव है जिहदे विच आत्मा हैगी आ, उहनूं जीवात्मा कहा जांदा जी,
ठीक है। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੀਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਮੇਕ ਆ ਬਲੀਵ ਬਣੂਗਾ ਜੀ। ਮੇਕ ਆ ਬਲੀਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜੀਨ ਪੈਜੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਜੀਨ ਪੈਜੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ। ਐਨੀਮਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ? ਇਨਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 21% ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ 1% ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜੂਗੀ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਣਾ। ਇਨਲੌਜੀਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਰਧ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸੋਚ। ਇਹਨੂੰ ਅਰਧ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਲੱਗੂਗੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ, ਬਟ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੋਨੇ ਚ ਸੇਮ ਪਾਈ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਐਨ ਵੀ ਭਰੀ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਧਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੱਢਦੀ ਚੰਗਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਨ ਪੈਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੀਨ ਪੈਜੇ ਸਵਿਸ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਰਸਨ ਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਲੋਸਫਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀਨ ਪੈਜੇ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। बायोलॉजिस्ट, फिलोसफर, साइकोलॉजिस्ट, नोबल प्राइज विनर। ठीक है, ये पर्सन उस तो बाद जे आप वाइगॉस्की की गल करिए, वाइगॉस्की का क्वेश्चन सीधा ही पेपर च बनते हैं जी। वाइगॉस्की रशियन साइकोलॉजिस्ट है जी, रूस का रहने वाला सी। इन्हें ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਪੋਰਟ। मतलब एक बच्चे की किसी भी टीचर द्वारा, पेरेंट्स द्वारा की गई आरजी मदद होंगी है, उन्होंने स्कैफोल्डिंग कहते हैं जी। ठीक है, किवें स्कैफोल्डिंग नूं होर किवें क्लीयर कर सकते हैं? देखो सपोज आ दो पॉइंट्स है, इत्थों लैके बच्चे द्वारा इन्ना काम कर लिया जाता जी। ठीक है, बच्चे द्वारा इस स्टैप ते पहुंचा जाता है। अगला वर्क करने लिए बच्चे नूं किसी ना किसी की हैल्प की लोड़ पैंदी है। ठीक है, तो टीचर द्वारा, उसके पेरेंट्स द्वारा, फ्रेंड्स द्वारा जिहड़ी भी मदद उसकी की जाऊगी उन्होंने स्कैफोल्डिंग कहा जाऊगा जी। ठीक है, ये जिहड़ा वर्ड है टैंपरेरी सपोर्ट के नाल आ जाऊगा, जां कह लो कि हैल्प के नाल आ जाऊगा। ठीक है, इहनूं स्कैफोल्डिंग कहा जांदा। स्कैफोल्डिंग तो बाद एक उन्हें ZPD दिता सीगा जी, ZPD। ये पेपर च आया हुआ क्वेश्चन है जी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहंदे जी, ते पंजाबी च इहनूं कहंदे आ जी सिखण दा नेड़ला खेतर। आह वर्डिंग पई होगी जी, सिखण दा नेड़ला खेतर हो सकता है जां निकटवर्ती खेतर हो सकता है जी।
ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੂਗਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬਣੂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ B ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ C ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਬਣ ਜੂਗੀ ਸਕੈਪ ਫੋਲਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਕੈਪ ਫੋਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਚ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ZPD ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਹ ZPD ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ZPD ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਪ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਰਡ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਿਆ ਏਰੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਚਿਆ ਖੇਤਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ZPD ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਐਸੇ ਨੂੰ ZPD ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਸਟ ਕਰਾਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ? ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ SS ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੰਨ ਲਓ ਲੈਣਾ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, MCQ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਈ ਕੋਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਕੋਰੀਅਰ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡੈਮੋ 7 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਓਕੇ। ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਗਰੋਥ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ, ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਨੈਰੋ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਨੈਰੋ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਵਧੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਵਾਈਡਰ। ਵਾਈਡਰ ਮੀਨਸ ਇਹ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਰਡ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੈਫਲਾਗਡਿਊਲ। ਸੈਫਲਾਗਡਿਊਲ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਸੈਫਲਾਗਡਿਊਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜੇ ਸੈਫਲਾਗਡਿਊਲ ਜਾਂ ਸਫੈਲੋਕੋਡਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਫੈਲੋਕੋਡਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਪੁੱਛਿਆਗਾ ਜੋ ਇਹ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਾ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਜੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਛੱਤ ਵੇਚ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਡ ਟੂ ਟੋਏ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੈਡ ਟੂ ਟੋਏ ਵਰਡ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਹੈਡ ਟੂ ਫੁੱਟ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਵੱਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋਗੇ ਸੈਫਲਾਗਡਿਊਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਧਰ ਤੋਂ ਕਿੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਹੈਡ ਤੋਂ ਫੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਸੈਫਲਾਗਡਿਊਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡਿੰਗ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਪਾਦਮੁਖੀ ਸਿਧਾਂਤ। ਦੱਸੋ ਸਿਰਪਾਦਮੁਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਕ ਦੋ ਵਰਡ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੈਫਲਾਗਡਿਊਲ ਹੈਡ ਟੂ ਟੋਏ ਆ ਜੀ, ਹੈਡ ਟੂ ਫੁੱਟ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਪੈਰ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਫਲਾਗਡਿਊਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅੰਦਰ ਤੋਂ
ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਆਊਟਵਰਡ, ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਨਰ ਟੂ ਆਊਟਰ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੋਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋਡਿਸਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋਡਿਸਟਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋਡਿਸਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੈਫਲਾਗਡਿਊਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਕਸੀਮੋਡਿਸਟਲ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੈਂਟਰ ਟੂ ਆਊਟਵਰਡ, ਇਨਰ ਟੂ ਆਊਟਰ, ਜਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ। ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਪਲੀਜ਼। ਪੁਆਇੰਟ ਦੋਨੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਲੀਅਰ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ। ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਹੀ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ, ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਟੇਜਸ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਸਟੇਜਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈਕਿਊ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ, ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਆਈਕਿਊ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ, ਸਟੇਜਸ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਟੈਪ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਇਵਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਲਰਨਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੁਆਰਾ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਵਿਵਹਾਰਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਲਰਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਵਹਾਰਵਾਦੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੱਸੋ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇਈਏ, ਦੱਸੋ ਜਲਦੀ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਿਕਸ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਹੋ ਜੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ,
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਭਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ। ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮੈਂਬਰ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਏ ਬੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੀਗਾ ਪੈਥਿਕ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਸਟੇਫੋਰਡ ਕ੍ਰਿਪਸ। क्वेश्चन 2-3 तरीके नाल बन जाऊगा कि कैबिनेट मिशन का संबंध किहदे नाल सी? संविधान सभा नाल। कैबिनेट मिशन आउंदा कदों? 1946 विच। किन्ने मैंबर सीगे इहदे? 3 मैंबर सीगे, ए बी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस ते स्टेफोर्ड क्रिप्स। आ क्वेश्चन है ते यही आंसर है बस, ठीक है। कैबिनेट मिशन एक आउंदा हुंदा क्रिप्स मिशन, बच्चे इहदे विच बहुत उलझदे आ। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन 1946 च आया ते कैबिनेट मिशन जिहड़ा क्रिप्स मिशन आ 1942 दे विच आया सीगा जी। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਯੁੱਧ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਰਡਿੰਗ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ, ਯੁੱਧ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯੁੱਧ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੌਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਊਟ ਡੇਟਡ ਚੈੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਤਰੀਕ ਦਾ ਚੈੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਕਿ ਵਰਡਿੰਗ ਏਦਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਯੋਜਨਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 3 ਜੂਨ 1947 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਫੜ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਕਸ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ 2 ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ। 2 ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਯੋਜਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ 2 ਰਾਸ਼ਟਰ ਆ, ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਦਾ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ 1940 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਈਟੀਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਲਾਸ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। बैठ जाओ, बस एक बारी बैठ जाओ, इत्थे बैठ जाओ, आ जाओ इधर ही आ जाओ, ठीक है। 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੁਆਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ, 1 ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ ਬਸ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਚਲੋ ਦੈਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਲੇਟਡ ਫਿਰ ਬੈਠਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠਕ ਕਦੋਂ ਹੋਈਆਂ? 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 11 ਦਸੰਬਰ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸਥਾਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਸੱਚੀਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ ਵਾਲੀ, ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਜੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਸਰ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ USA ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ? USA ਤੋਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਜੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਵੀ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਬਸ ਆਹ ਵਰਡਿੰਗ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਸਟ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਡੈਮੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਸੀ। ਖਰੜਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ? ਮਸੌਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਰੂਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਹਦੇ? 7 ਮੈਂਬਰ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਪਾਰਟਸ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 22 ਭਾਗ ਸੀਗੇ ਜੀ, 22 ਪਾਰਟਸ, 8 ਸ਼ਡਿਊਲਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 395 ਆਰਟੀਕਲਸ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨੁਛੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤਾਂ 25 ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 12 ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, 466 ਪਲੱਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਤੋਂ 35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਭਾਗ ਤੀਸਰੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਏ ਆ? USA ਤੋਂ ਲਏ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਤੇ 12 ਤੋਂ 35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 21 ਹੋ ਗਿਆ, 14 ਹੋ ਗਿਆ, 15 ਹੋ ਗਿਆ, 17 ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਛੂਆਛਾਤ ਦਾ ਅੰਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਹੋ ਗਿਆ, 21A ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ। USA ਤੋਂ ਲਏ ਆ, 12 ਤੋਂ 35 ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ 6 ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਉਹ 7 ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਖਤਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ? 44th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1978। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ? 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੋਈ ਕਦੋਂ ਸੀਗੀ? 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 300A ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਕਰਤੱਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ 7 ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ? 6। ਖਤਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੰਪਤੀ ਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਜੀ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਵਿਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ। ਓਕੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ? ਆਇਰਲੈਂਡ, ਸੌਰੀ 51 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ 4th A ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 51, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਚਾ 4A ਤੇ 51 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ।
ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੱਲਾ ਪਾਰਟ 4 ਹੈ ਉਹ DPSP ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 36 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 51 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਤੇ 51 ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਰੱਖਤੇ ਤੇ ਪਾਰਟ ਉਹਨੂੰ 4A ਕਰਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਲਏ ਜੀ, ਰੂਸ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸੀਗੀ, ਅੱਜ 11 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, 11ਵਾਂ ਕਰਤੱਵ ਕਿਹੜਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 11ਵਾਂ ਕਰਤੱਵ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣਾ ਇਹ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਜੀ, 11ਵਾਂ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਆਰਟੀਕਲ 79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ, ਆ 81 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਆ 52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ 52 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 62 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਸਪੀਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? CGI ਦੁਆਰਾ ਇਹਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਆਰਟੀਕਲ 110 ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਮਨੀ ਬਿੱਲ। ਇਹ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ? ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ? ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸੀਂ USA ਤੋਂ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ 61 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਹ ਕਰ ਲਈਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਓਕੇ, ਗਵਰਨਰ। ਹੁਣ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 28 ਰਾਜ, 28 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 7 ਰਾਜਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ 6 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ 7 ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤਾਜ ਕੁੰਭ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਬਿਹਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਡੈਮੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ 6 ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕ UT ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਣਗੇ? ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਜ ਕੁੰਭ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਵਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਬਿਹਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ 2 ਸਦਨ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਹਦੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਦਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਪੈਟਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਲੇਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ।
ठीक है। बाकी जो SS का पोर्शन तो वही रहना, हिस्ट्री पोलिटिकल जियोग्राफी, इवन कि साइकोलॉजी भी वही रहूगी। हाँ उहदे विच कोई चीज़ां होर सबजैक्ट चाहे कुछ ऐड हो सकता है, ठीक है। विधान सभा दी सीटां कितनी 117, किन्ने राज्यां च विधान सभा हैगी है 28 राज्यां च। विधान परिषद किन्ने राज्यां च रह गई है 6 राज्यां च रह गई है ना। ते विधान सभा दे विचों कौन निकलदा जी CM, ते CM मुख मंत्री नियुक्ति कौन करूगा जी राजपाल करूगा, ठीक है। जिहड़ा सेंटर सरकार दे विच राष्ट्रपति का काम हुंदा उही राज सरकार दे विच राजपाल का काम हुंदा जी। ये सारी चीज एज इट इज प्रैक्टिकली चलूगी, ओके। ਜਿਹੜੀ भी है चाहे वो पोलिटिकल है, जियोग्राफी तो वैसे ही प्रैक्टिकल चलनी है सारी। जियोग्राफी ਦੇ ਵਿੱਚ पोर्शन जियोग्राफी इंडिया की की है, जियोग्राफी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ सारी चीज, ठीक है। इंडिया की लेंथ पूछी जा सकती है, ब्रैथ पूछी जा सकती है। लास्ट पॉइंट की है इंडिया का, वो कन्याकुमारी है। इस तो डीपली क्वेश्चन, इनू पूर्वी घाट बोलते हैं, पश्चिमी घाट बोलते हैं जी। जिथे पूर्वी घाट ते पश्चिमी घाट आके मिलते हैं उत्थे किहड़ियां पहाड़ियां का जन्म होंदा, उत्थे नीलगिरी दी पहाड़ियां जी। आ गया तुसीं गल कर लो, एक मिनट आवां मैं, ठीक है। उत्थे नीलगिरी दी पहाड़ियां। कन्याकुमारी भारत का दक्षिणी सिरा है। जे भारत का दक्षिणी बिंदु पूछा जाऊगा तो वह अंडेमान निकोबार दे विच है जी। अंडेमान निकोबार दे विच उसनूं इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। इधरले पासे अरब सागर, गल करना ही सीगे, बस आ गया बैठो फिर आ गया। अरब सागर, इधरले पासे बंगाल की खाड़ी, ठीक है। किन्ने राज्यां दे विचों कर्क रेखा लंघदी है 8 राज्यां दे विचों। किन्ने राज्यां दे नाल समुंदर लगदा है 9 राज है। सब तो वध किहदे नाल लगदा है गुजरात नाल, सब तो घट किहदे नाल लगदा है गोवा नाल। दक्षिण विच सब तो वध किहनूं लगदा है आंध्र प्रदेश नूं, ठीक है। मतलब फुल डिटेल दे नाल सारी चीज होगी। जियोग्राफी का वैसे ही प्रैक्टिकल समझ लगूगी सारी, ठीक है। फिर उस तो बाद जिहड़ियां मतलब अगला पोर्शन तुहाडा पाउण वाला हुंदा वो किधरों किधर चलदियां, किहड़े इलाकिਆਂ 'ਚ सर्दी ज़्यादा हुंदी है, किहड़े इलाकिਆਂ 'ਚ गर्मी हुंदी है, ठीक है। ये सारी चीज़ है इस तरीके दे नाल। इत्थे भारत का उत्तरी सिरा उहदा नाम की है जी, उहदा नाम हैगा इंदिरा कौल, ओके। लेट हो गए। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ मतलब भी एक हिंट दिता जी। कोई भी चैप्टर दस दो, ਜਿਹੜਾ चैप्टर कहोगे ਉਹੀ करवा ਦਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ 3 ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਗੀ ਜੀ ਮਾਡਰਨ, ठीक है। मैडिवल जी 712 AD तो स्टार्ट होनी है, जिन्हों असीं मध्यकालीन भारत बोलते हैं, ठीक है। इहदे सब तो साडे कोले सिंधु घाटी सभ्यता आ जूगी, ठीक है। वैदिक पीरियड आ जाऊगा, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फिर उस बाद मौर्य साम्राज्य, फिर गुप्त, ठीक है, फिर वर्धन वंश। मतलब इस तरीके ना सारा पोर्शन चलूगा। इनके जो जिहड़ी चीज इंपॉर्टेंट असीं वो करावांगे तुहानूं। जियोग्राफी, जियोग्राफी हाँ मतलब जिहड़ा भी लैक्चर होगा फिर उहदे अकॉर्डिंग चलांगे। मध्यकालीन भारत दिल्ली सल्तनत चल पऊगी जी, फिर मुगल साम्राज्य चल पऊगा, फिर उस तो बाद ब्रिटिश अंग्रेज आ जाएंगे, फिर अंग्रेज इहो ਜਿਹੇ होणगे निकलणगे नहीं, ठीक है। फिर इत्थे आ जाएंगे वो 1885 का पोर्शन चल पऊगा, कांग्रेस बन जूगी। फिर 1947 तक किहड़े-किहड़े अंदोलन चलणगे, किहड़े-किहड़े पीरियड होणगे, ये सारी हिस्ट्री इहदे विच डिवाइड हो जूगी। हुण मैं तुहानूं करवा नहीं रहा, सिर्फ दस रहा जी, वो भी थोड़ा फास्ट दस्सिआ, ठीक है। इत्थों तक रखो, बाकी दी क्लास मैं तुहानूं कल देऊंगा।